नमस्कार फ्रेंड्स, मु पीके आपण मानक स्वागत करुच्ची पीके भाई न्यूज यूट्यूब चैनल को। आज एप्रिल 3 तारिख बुधवार सकाळर मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा, जहाँकि टॉप न्यूज अच्छी एवं ता पूर्वर जदि चैनल ले नुआ अछंती एबे चैनल को सब्सक्राइब करी साइड रे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु, जा फल रे देश विदेशर खबर अपडेट तथा राज्यर समस्त खबर अपडेट ये चैनल माध्यम रे आपण माने पाई परिबे। एबे चलंतु जिबा संपूर्ण वीडियो ऊपर को देखंतु। प्रथम अपडेट टी अछि, जापान ले पुणी थरे तीव्र भूकंप अनुभूत होईची। चलित वर्ष आरंभ रे होईथिबा विनाश पर यह द्वितीय थर होईची जे भूमिकंपर तीव्र झटका जोगु लोक माने भयभीत होईथिले। जापान पाणीपाग विभागर एक रिपोर्ट रे कुआ जायची जे एई भूकंपर केंद्रस्थल उत्तर जापान लो उपकूलवर्ती अंचल बोली जा स्पष्ट कुआ जायची। मंगलवार जापान रे घटिथिबा एई भूकंप अत्यंत तीव्र थिला, जहाँकि उत्तर जापान लो इवाटे एवं आमुरी प्रिफेक्टर रे एई भूकंपर तीव्रता सर्वाधिक थिला। एठारे 6.1 तीव्रता रिक्टर स्केल ले माप करा जायथिला। रिपोर्ट रे जापान लो पाणीपाग विभाग कहिछि जे भूकंपर केंद्रस्थल इवाटे प्रिफेक्टर उत्तर उपकूल अंश बोली जहाँ स्पष्ट करा जायछि एवं 4 दिन पूर्वरु गत सप्ताह रे गुरुवार दिन अफगानिस्तान रे मध्य 4.2 मैग्नीट्यूड रो एक भूकंप होइथिला। एनसीएस अनुजाई गुरुवार दिन प्राय 5:44 समय रे भूकंपर कंपन अनुभूत होइथिला। भूकंपर केंद्रस्थल 36.36 अक्षांश एवं द्राघिमा 71.18 किलोमीटर गभीरता रे देखिबा को मिलिथिला। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी कहिछि जे चलित मास आरंभ रे अफगानिस्तान रे रिक्टर स्केल रे 4.5 माप विशिष्ट एक भूकंप मध्य घटितिला। 169 किलोमीटर गभीरता रे 19.5923 IST रे ए भूकंप घटिछि। परवर्ती अपडेट टी होछि, देखंतु ओएसएससी तरफरु वैकेंसी बाहरिछि, जहाँकि एथिरे अप्लाई डेट स्टार्ट होछि 25/4/2024 एवं एहार अप्लाई रो लास्ट डेट रहिबो 27/5/2024, जहाँकि अप्लाई मोड रहिबो एथिरे ऑनलाइन ले एवं ऑफिशियल वेबसाइट एथिरे ossc.gov.in साइट रे जाई आपण माने अप्लाई करि परिबे। एप्लीकेशन फी एथिरे अछि यूआर एससीबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट मानक पई फ्री अछि एवं एससी एसटी कैंडिडेट मानक पई मध्य एथिरे फ्री अछि। देखंतु जाकि उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन बा ओएसएससी तरफरु वैकेंसी आछि, जाकि 1 नंबर अच्छी। देखंतु आयुर्वेदिक असिस्टेंट एथरे टोटल वैकेंसी अच्छी 220 टी, सेठी मध्यरु वुमेन मानक पई अच्छी 72 टी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एथरे अच्छी, देखंतु +2 साइंस और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम recognized बोर्ड
କାଉନସିଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି +2 ସାଇନ୍ସ କରିଥିଲେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଲେଭେଲ୍ 3 ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକି ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଏଜ୍ ଅଛି 18ରୁ 38 ବର୍ଷ ଏବଂ ଏଜ୍ର ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଛି। +2 ସାଇନ୍ସ ଯଦି କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାହାକି 2 ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା 2 ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହୋମିଓପାଥିକ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆୟୁଷ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଡିରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଆୟୁଷ ଓଡ଼ିଶା BBSR। ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି 216ଟି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ଅଛି 72ଟି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ +2 ସାଇନ୍ସ କରିଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଜ୍ ଅଛି 18ରୁ 38 ବର୍ଷ। 3 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଉନାନି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଯାହାକି ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି 7ଟି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ଅଛି 3ଟି। ଏଥିରେ ସେଇ +2 ସାଇନ୍ସ କରିଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଜ୍ ଅଛି ସେଇ 18ରୁ 38 ବର୍ଷ, ଏଜ୍ର ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। 4 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଜୁନିୟର ଫ୍ରେସର ଟେକ୍ନିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଡିରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଫ୍ରେସର୍ସ। ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି 212ଟି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ଅଛି 71ଟି। ଏଥିରେ +2 ଭୋକେସନାଲ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବୟସ ଅଛି 21ରୁ 38 ବର୍ଷ ଏବଂ ଏଜ୍ର ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଛି। ତାପରେ 5 ନମ୍ବରରେ ଅଛି କେୟାର ଟେକର ଅଣ୍ଡର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି 2ଟି, ଯାହାକି +2 ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଏଥିରେ ଏଜ୍ ଅଛି 21ରୁ 38 ବର୍ଷ, ଏଜ୍ର ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। 6 ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅମିନ୍ ଅଣ୍ଡର EIC ୱାଟର ରିସୋର୍ସେସ୍। ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଯାହାକି 16ଟି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛି 4ଟି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ +2ରେ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବେସିକ୍ ନଲେଜ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଜ୍ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେଇ 21ରୁ 38 ବର୍ଷ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା କଥା ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବେ, ଯାହାକି ମୁଁ ଏହାର ଆପ୍ଲାଏର ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ କହିଦେଇଛି, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଛି ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ossc.gov.in ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଆର ଲିଙ୍କକୁ ଚେକ୍ କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ଟି ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁର୍କୀର ଅନ୍ୟତମ ବଡ଼ ସହର ଭାବେ ପରିଚିତ ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର, ଯାହାକି ଇସ୍ତାନବୁଲର ଏକ ନାଇଟ୍ ବ୍ଲକରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଅତି କମ୍ରେ 25 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସମସ୍ତ ମୃତକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ଏବଂ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣରୁ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ ଏକ 16 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ଟି ହେଲା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାର ଭରସା ସାଜିଛି ଆହାର। ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ ପେଟ ପୂରା ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଆହାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଦର ଲାଭ କରିଛି।
ଏହାର ସୁପରିଚାଳନା ପଛରେ ଥିବା ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଆହାର ସେବାର 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଯାହାକି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟଟି ହେଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା 2024 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି 112 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆମଦାନୀ ନେତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇଛି ଦଳ। ବିଜେପି ଅଭିନେତା ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକଙ୍କୁ କୋରେଇ ଆସନରୁ ଟିକେଟ ଦେଇଛି। ସେହିପରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଆସନରୁ ଟିକେଟ ଦେଇଛି ଦଳ ଏବଂ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତରରୁ ଯାହାକି ଟିକେଟ ମିଳିଛି ବୋଲି ବଡ଼ ଅପଡେଟ ଅଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଯାହାକି ଚାଷ ଜମିକୁ ନେଇ। ଚାଷ ଜମିକୁ ସେଚ ସୁବିଧାରେ ଆସିବ ବ୍ୟାପକ ଉନ୍ନତି। ପୁରାତନ କରନାଳି ଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ଜଳର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ 2024ରୁ 2029 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 574.74 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏନେଇ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିବା ବେଳେ 1860 କିଲୋମିଟର କରନାଳି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ 62,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ସେଚ ସୁବିଧା ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ଅପଡେଟ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ପୁରାତନ କରନାଳି ଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ସଂସ୍କରଣ ଯାହାକି 2.0। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟଟି ହେଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଯାହାକି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ ହାରାହାରି 1ରୁ 3 ଦିନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ଅବଧି ରହୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 3ରୁ 8 ଦିନ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ଯାଏଁ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ବାରିପଦା ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତାପମାତ୍ରା 40.4 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା। ରାଜ୍ୟର 7 ସହରରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 41 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ମାଲକାନଗିରିରେ 41.7 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ 4ରୁ 6 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ତାତି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ତରଫରୁ ଯାହାକି ଅପଡେଟ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟଟି ହେଲା, ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହାକି 112ଟି ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଲା ବିଜେପି ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାରୁ କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଯାହାକି ପଦ୍ମପୁରରୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଭୋଇ, ବିଜେପୁରରୁ ସନତ ଗର୍ତିଆ, ବରଗଡ଼ରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଅତାବରାରୁ ନିହାର ମହାନନ୍ଦ ଯାହାକି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛି ବିଜେପି ଏବଂ ସେହିଭଳି ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଲଢ଼ିବେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି
ମନମୋହନ ସାମଲ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ପୁଣି ଲଢ଼ିବେ। ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ତଳସରାରୁ ଲଢ଼ିବେ। ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଭୋଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ, କୁସୁମୁ ଟେଟେ ବୀରମିତ୍ରପୁରରୁ, ଶଙ୍କର ଓରାମ ରଘୁନାଥପାଲିରୁ, ଦୁର୍ଗାଚରଣ ତନ୍ତୀ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ, ନରସିଂହ ମିଞ୍ଜ ବଣାଇରୁ, ସେବତୀ ନାୟକ କୁଚିଣ୍ଡାରୁ, ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ ଏବଂ ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ନାଉରୀ ନାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛି ବିଜେପି। ଏବଂ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆନନ୍ଦପୁରରୁ, ଆଲୋକ ସେଠୀ କେଉଁଝରରୁ, ମୋହନ ମାଝୀ ଯଶୀପୁରରୁ, ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଉଦଳାରୁ, ଭାସ୍କର ମଢେଇ ବଡ଼ସାହିରୁ, ସନାତନ ବିଜୁଳି ବାରିପଦାରୁ, ପ୍ରକାଶ ସୋରେନ ମୋରଡ଼ାରୁ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ରଜ ପ୍ରଧାନ ଲଢ଼ିବେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ କୋରେଇରୁ ଲଢ଼ିବେ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ। ସେହିପରି ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଲଢ଼ିବେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର। ଅନ୍ୟପଟେ ଧାମନଗରରୁ ଲଢ଼ିବେ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ, ଯାହାକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ମୁତାବକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଉପାସନା ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଟିକେଟ ମିଳିଛି ବୋଲି ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟଟି ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ CHSE ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଙ୍ଗଳବାର ଶେଷ ହେବ। ଖାତା ଦେଖିବାକୁ ମୋଟ 6500 ଶିକ୍ଷକ ଯାହାକି ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନରେ 2800 ଶିକ୍ଷକ ଖାତା ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ଅଫଲାଇନରେ 3700 ଜଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 4ରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 4000 ଶିକ୍ଷକ ଖାତା ଦେଖା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ 3,86,250 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ଖାତା ଅନଲାଇନରେ ଏବଂ କଳା ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅଫଲାଇନରେ ହେଉଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରି ମେ 15 ମଧ୍ୟରେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପରିଷଦ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଅଛି। ତ ଏହା ତ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏଇଭଳି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ବା ଦେଶ ବିଦେଶର ସମସ୍ତ ଖବର ଅପଡେଟ୍ ବା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଖବର ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପିକେ ଭାଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସାଇଟ୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତ ଖବରର ଅପଡେଟ୍ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ।